फिर दोबारा तुहाडा स्वागत है प्रोग्राम सच सच विच जी। डॉक्टर साहब साडी अगली ईमेल एक हिंदू वीर सचिन कश्यप जी दी है, जिन्हां नूं साडे वल्लों भारती डिप्लोमेट देवयानी खोबर गेट संबंधी लए गए स्टैंड की बड़ी तकलीफ है। ये लिखते हैं, सर मैं थोड़े नोटिस विच ये गल लियाना चाहता हाँ कि तुहाडे वल्लों देवयानी खोबर गेट के मामले विच लिया गया स्टैंड बिल्कुल गलत और गैर इखलाकी है। तुहानूं शर्म आनी चाहिए है कि तुसीं केस नूं पढ़े बिना ही विरोधी स्टैंड लिया है। इन्हां ने अपने असली होने का सबूत देने लई नाल फोन नंबर भी लिखा है। जी डॉक्टर साहब। वीर सचिन कश्यप जी का धन्यवाद, उन्होंने सानू ईमेल लिखी है जी। सानू खुशी होंदी है जदों भी असी गैर सिख वीर भैणां सानू लिखते हैं, भावें वो साडे नाल ना भी सहमत होण, सानू ये लगता है कि साडे प्रोग्राम की पहुँच जिहड़ी है गुरु की बख्शिश नाल वो दूर दूर तक है। जी जी। और हर एक नूं हक है कि वो अपने विचार दे। उन्होंने साडे वल्लों जिहड़ी न्यूयॉर्क दे विच भारती नंबर 2 कौंसल जनरल जिन्होंने डिप्लोमैट का दर्जा हासिल सी जी देवयानी खोबर गेट बारे जिवें असीं अलग अलग प्रोग्रामां दे विच अपनी प्रैजेंटेशन दित्ती, उहदे ते उन्हां नूं सख्त इतराज़ है। जी जी। उन्हां दा कहना है कि भी सानूं शर्म आउणी चाहीदी है, जी असीं अनएथिकल जिहड़ा है उहनूं उहदे बारे कहा और बिना पढ़े केस दे असीं उहदी गल कीती है। जी। चलो चार्ज लाण दा दोष देण दा हक है, चंगा हुंदा है कि ये सचिन कश्यप जी सानू पॉइंट बना के कहंदे जां लिखदे जी कि किहड़ी गल जिहड़ी असीं कही वो केस दे मुताबक नहीं, जी किहड़ी चीज़ अनएथिकल है और किहड़ी चीज़ है जिहदे लई सानू शर्म होनी चाहिदी है। जी जी। तो असीं समझदे हैं भी ये वीर जरूर भारत माता दे सपूत ने, उहदे च कोई हर्ज भी नहीं होना भी चाहिए। जी जी। और उन्होंने बिना इस गल की विचार किए हैं कि अमरीका वर्गे क्लीन सिस्टम दे विच जिथे कि वर्करस नूं कंपनसेशन, वर्करस का वीज़ा, वर्करस की सुरक्षा बारे जिहड़े कानून ने जी वो जे प्रेजिडेंट ओबामा भी चाहे तो वो बदल नहीं सकता है, क्योंकि इत्थे रूल ऑफ द लैंड है। जी। क्योंकि इन्हां चों बहुतियां दे माइंडसैट भारती माइंडसैट ने ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਕੇਸ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਗਵਾਹੀਆਂ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਰਾ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ, ਵਿਰੋਧ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਰਾਤ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਗਲਰ ਚੋਰ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। जी लेकिन उन्होंने ये नहीं पता कि अमरीका दियां सड़कों के उत्ते जिहड़ा कॉप खलोता है, जिहदी तनख्वाह जिहड़ी है वो को बहुत ज़्यादा नहीं है, वो प्रेजिडेंट दे मुंडे नूं कुड़ी नूं प्रेजिडेंट नूं भी स्पीडिंग की टिकट दे सकदा है, दंदे ने जी। जिहड़ा उन्हां दा ही पुलिस चीफ हुंदा है उहनूं रोक के कहंदे ने कि भी यू आर ओवर स्पीडिंग। जी जी। और इत्थे ये नहीं हुंदा भी केस कोई अदालत दे विच गया ते प्रेजिडेंट जां कोई होर जज नूं इन्फ्लुएंस करे। जे जज्जां नूं भी लगन लग जाए कि जी हाई प्रोफाइल केस है, ये मैनूं प्रभावित, जज केस छड्ड दिंदे ने कि भी मैं इहदी हीयरिंग नहीं करनी, जी जी। ताकि उहदे ते कोई दबाव ना बन सके। हुण ये जिहड़ा देवयानी दा केस सी, ये कोई न्यूयॉर्क दे प्रीत भरा जिहड़ा अटॉर्नी जनरल है उहने तो नहीं रजिस्टर कीता जां उहदा केस तो नहीं सी जी। ये, क्योंकि फॉरेन डिप्लोमैट है, फॉलो अप स्टेट डिपार्टमेंट तो शुरू हुंदा है। उन्हां दे कोल कंप्लेन गई जिहड़ी BBC जिस दे नाल रिचर्ड जिहदे नाल धक्का होया, वो सीधी जिहड़ी अटॉर्नी जनरल दे ऑफिस चली गई। जी। सो एक इन्वेस्टिगेशन इत्थों चली, एक उत्थों चली। जदों एक बारी केस फाइल बन गई, उन्होंने देख लिया कि भी उन्हां दे कोल एविडेंस हैगी है, उन्होंने उन्हें चार्ज करता है, अरेस्ट कर ले। जी। हुण चाहीदा तां ये सी कि जे भारती लोग जां भारती सिस्टम रूल ऑफ द लैंड यकीन रखते हैं, कानून के राज यकीन रखते हैं, तो वो अमेरिकनस नूं कहंदे कि जी आ इहदी असीं डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी खत्म कर रहे हैं जी। और तुसीं इहनूं ट्रायल ते ले जाओ। जे बेगुनाह है, जे इन्हां दे कहण मुताबक केस असीं नहीं पढ़िया, इन्हां ने चंगी तरह पढ़े, फिर अमरीका की अदालत च दस दे कि भाई वो बेगुनाह है। इस दे उल्ट इन्हां ने जिहड़ी बीबी नौकरानी ने शिकायत की, उहदे टब्बर नूं उत्थे झूठे केस फसा लिया दिल्ली च। जी। वो तो निकलना नहीं सी थाणे चो। उन्होंने अमरीकना ने ढंग तरीके नाल जिहड़ी उन्हां दा एक प्रोग्राम हुंदा है विटनेस प्रोटैक्शन प्रोग्राम,
ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇਵਯਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, UN 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਸਪੈਂਡਡ ਹੈ, ਗਿਲਟੀ, ਉਹਨੇ ਜੂਰੀ ਨੇ ਗਿਲਟੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ, ਅਰੈਸਟ ਹੋਏਗੀ, ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਚ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਬੇਟੀ ਫਲਾਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਚੋਰ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਚੋਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਰਾਦਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਚਿਨ ਕਸ਼ਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋਵੋ ਜੀ, ਪਰ ਚੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਹਮਾਇਤ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਠੱਪਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਦੇਸੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਊ ਆਨਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਨ ਇਹਨੇ ਦੇਵਯਾਨੀ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ, ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੀ ਇਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਬੱਚੀ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰਹੀ ਸਦਾ ਲਈ, ਕਲੰਕਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਅੱਡ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਅੱਡ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰਾਨੀ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਚੋਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਅਨਐਥੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਈਮੇਲ ਸਿਡਨੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੂਆ ਘਸੀਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂਰਖ ਮੰਡਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਹਰ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ 125 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੋਤੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਰਥਾਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਵਕੀਲ 1 ਤਰੀਕ ਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਵਾਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰ ਖਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸੈਲਫ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ 10 ਬੰਦੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਧੌਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵੋ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਰਥਾਤ ਰਾਜਪਾਲ ਵਾਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ
ਤਾਲਮੇਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਤੇ ਦੋ ਡਰਾਈਵਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਦੋ ਜਣੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੀਜਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਗੱਡੀ ਡੋਲਦੀ ਦਿਸੇ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਜੱਜ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਤੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹੇਗਾ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਨਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਤਿਲ। ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਪੜਾਸੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 10 ਪਾਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਵੀਲਚੇਅਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹੀ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਗ ਅਤੇ ਤਾਨਪੁਰਾ ਜਾਂ ਬਾਂਸਰੀ ਵਾਦਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂਟਲ ਟਾਰਚਰ, ਫਿਰ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਭਾਵ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਾਲਿਕ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਫਰਜ਼। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਰੇਸ ਟਰੈਕ ਵਾਂਗੂ ਗੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਭਾਵ ਕੋੜ ਖੋਤੀ ਬੋੜ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੂੜੀ ਦੀ ਪੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਈ ਲੱਭਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਰ ਇੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਅੰਧੇਰ ਨਗਰੀ ਚੌਪਟ ਰਾਜਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਖੇਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਦੀਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਵਾਂਗੂ 7 ਤੋਂ 800 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2047 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਲਿਖਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ, 3 ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਲ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 12 ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਮੰਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਤੂੜੀ ਦੀ ਪੰਡ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਈ ਲੱਭੋ ਜੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੰਧੇਰ ਨਗਰੀ ਚੌਪਟ ਰਾਜ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਨਕਲੂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੱਠਾ ਬੈਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਫੋਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਰਲੀਅਰ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੈਪਸ ਹੋਏਗਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੀ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੌਮੀ ਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਲਿਖਤ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਸੀ ਕਿ 13 ਨੁਕਤੇ ਈਵਲ ਏਜੰਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਪੂਲਰ ਲਿਖਤਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਈਮੇਲਸ ਉੱਪਰ ਪਾਏ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।